declare a variable int a is equal to 10, right? After that, using the printf statement, I am trying to print the value of a, is equal to, say, for percentile. Since it's an integer type, I am using the format specifier percentile d, and new character has been inserted, /n for space, new line, right, double quotes and comma, and the value is a, right? The variable is a. So I am trying to put the semicolon. So this already, the output will be a is equal to 10 for this up to this statement. After that, I am going to use one more printf statement, which is used to print the address, This is the most important part of this program, address of a. Normally, for any memory location, there will be address of a is equal to, since I am trying to print the address, I need to use format specifier u, not d. So this is the style for printing the address in C program, /n and the double quotes, comma, address అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ampersand ఆపరేటర్, దట్ ఈస్ అడ్రస్ ఆపరేటర్ అంటారు. scanf లో మీరు ఎలా యూజ్ చేశారో అట్లానే printf లో కూడా ampersand ఐ కాదు ఏ, ampersand ఏ అనగానే మనకేమొస్తుందంటే దాని అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో రైట్, సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, you will get the output like value of a, that is done with the help of normal first printf statement in your program, and the second printf statement is used to print the address of a. That means once the compiler encounters the statement int a is equal to 10, the compiler will do one thing, that is it will reserve the space for the a variable, and for reserving the space of integer type of a variable, it will associate the name a for that memory location. Say for example, one box is there అనుకోండి, ఒక బాక్స్ అనేది మెమరీ లొకేషన్ అనుకుంటే దానికి ఒక ఏ అనే నేమ్ ఉంటే అందులో 10 అనేది స్టోర్ అయితే, ఆ ఏ అనే మెమరీ లొకేషన్ కి in terms of compiler there will be some memory address, for that. So that address is nothing but, in this case, 2923043756. That is the address given by the operating system to that memory location A. So to print, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, if you precede అంటే prefix, if you prefix a ampersand operator to any memory location variable, right, to any variable, then it will print the address, right? So పాయింటర్ అంటే ఏంటి అనొచ్చు మళ్ళీ మీరు. ఇప్పుడు అడ్రస్ గురించి చెప్తున్నారు సార్ పాయింటర్స్ లో, ఎందుకు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ for every memory location you will have an address, right? So pointer is nothing but, pointer is a variable which stores the address of another variable. అంటే పాయింటర్ అనేది కూడా ఒక వేరియబులే, కానీ అందులో ఏం స్టోర్ చేస్తాం మనము అంటే, ఇంకొక అడ్రస్ స్టోర్ చేస్తాం, ఇంకొక వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ ని స్టోర్ చేసే వేరియబుల్ నే పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటాం, రైట్? So this variable can be integer type, character type, array type, function type, or any other pointer type. So ఈ pointer variable అనేది,
and the size of the pointer depends upon the architecture. And 32-bit architecture అయితే the size of the pointer 2-bit అవుతుంది. 64-bit architecture computer అయితే size of the pointer 4 bytes అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే పాయింటర్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు, అసలు పాయింటర్ అంటే ఏంటి? పాయింటర్ ఇస్ సి లాంగ్వేజ్, కెన్ బి డిక్లేర్డ్ యూజింగ్ స్టార్. స్టార్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ కి వాడినమే మనము ఆస్టరిస్క్ సింబల్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? ఆస్టరిస్క్. ఆస్టరిస్క్ ఆస్టరిస్క్ సింబల్ ASTERISK. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆస్టరిస్క్ సింబల్, రైట్? సో మల్టిప్లికేషన్ కి యూజ్ చేసిన సింబలే మనం పాయింటర్స్ డిక్లేర్ చేయడానికి వాడుతున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ సమ్ టైమ్స్ యాజ్ ఇండైరెక్షన్ పాయింటర్. ఏమంటారు దాన్ని? ఇండైరెక్షన్ పాయింటర్. ఇండైరెక్షన్ పాయింటర్ కూడా అంటారు, రైట్? ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్, రైట్? సో టు యూస్ టు డీరిఫరెన్స్ ఎ పాయింటర్, ఒక పాయింటర్ ని డీరిఫరెన్స్ చేయాలంటే మనం స్టార్ వాడితే అయిపోతుంది అనమాట. స్టార్ అని వాడి స్టార్ ఏ అంటే ఇట్ ఈస్ అ పాయింటర్ టు ఇంటీజర్, ఇంట్ స్టార్ ఏ అంటే. సో నౌ వీ విల్ సీ హౌ దిస్ స్టార్ ఆపరేటర్ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ మనం ఏమని రాసామంటే ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్, సో డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ ప్రింట్ చేస్తాం మనం. ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇక్కడ కామా స్టార్ ఆస్టరిస్క్ జే అంట, రైట్? ఆస్టరిస్క్ జే. సో స్టార్ జే అంటే జే అనేది పాయింటర్ ఇక్కడ. ఓకేనా? పాయింటర్ వేరియబుల్ ని స్టార్ జే అంటున్నాను. ఇప్పుడు పాయింటర్ ని డిక్లేర్ చేయగానే నేను నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ పాయింటర్ వేరియబుల్ ని, పాయింటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు స్టోర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ అని చెప్పాను కదా డెఫినేషన్ ప్రకారము. సో అనదర్ వేరియబుల్ ఇస్ ఏ. సో ఇక్కడ నేను అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయాలంటే నేను వాడాల్సిన ఆపరేటర్ ఏంటంటే యాంపర్సెండ్ ఏ. సో ఇన్ దిస్ కేస్ I am declaring a normal variable a and it has been assigned with the integer value 10. Next, I have declared one pointer variable j, and as soon as I declare a pointer variable j, pointer is nothing but it is a variable used to store the address of another variable. So j is a pointer variable and this is used to store the address of another variable. In this case the another variable is a, and if you want to store the address you need to write prefix a ampersand operator. So screen కనిపించట్లేదా? అదేంది? ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు కనిపించిందా? someone else is presenting the Madhu Akula is trying to present the screen. బంద్ చేసినావా బాబు దుకాణం? వెంటనే మధు ఆకుల లెఫ్ట్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? మధు ఆకుల ఏదో పిచ్చి పని చేసిండు, అందుకనే స్క్రీన్ ఇప్పటిదాకా కనబడలేదు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా? యా రైట్. సో వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రైట్ నౌ, పాయింటర్ వేరియబుల్. ఇప్పటిదాకా అర్థమైందా? విన్నారా? అసలు స్క్రీన్ కనిపించలేదు కానీ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా? రైట్. ఓకే. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఏంటంటే ఫోర్త్ స్టేట్ లైన్ లో నేను ఒక నార్మల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని. దాని తర్వాత స్టార్ జే అని పెట్టాను. ఇప్పుడు స్టార్ జే అంటే అది జే అనేది ఏంటంటే పాయింటర్ వేరియబుల్ అన్నమాట. నార్మల్ వేరియబుల్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తాను, పాయింటర్ వేరియబుల్ కూడా అట్లానే డిక్లేర్ చేశాను. అది ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ పాయింటర్ వేరియబుల్. ఓకేనా? స్టార్ జే అన్నాను, రైట్? సో పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటే ఏం లేదు, డిక్లరేషన్ ప్రకారము ఇంకొక వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ ని స్టోర్ చేసుకునే వేరియబుల్ నే పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటున్నాను. సో నేను డిక్లరేషన్ అయిపోయింది ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ లో స్టార్ జే అని. ఫిఫ్త్ స్టేట్మెంట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ పాయింటర్ వేరియబుల్ కి, ఆ పాయింటర్ వేరియబుల్ జే కి ఒక అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయాలి. అదే కదా దాని మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్.
pointer variable should be assigned with an address of another variable. So normal variable address ఏంటంటే నార్మల్ వేరియబుల్ ఏ ఇక్కడ, పాయింటర్ వేరియబుల్ జే ఇక్కడ. సో పాయింటర్ వేరియబుల్ లో నేను నార్మల్ వేరియబుల్ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయాలి. నార్మల్ వేరియబుల్ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయాలంటే నేను ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలమ్మా? యాంపర్సెండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే to access the address of any variable you need to use the operator ampersand before the variable name, right? So ఇప్పుడు నాకు నా నార్మల్ వేరియబుల్ పేరు ఏ, నా పాయింటర్ వేరియబుల్ పేరు జే. సో జేలో నేను ఏం స్టోర్ చేసిన అంటే ఏ అడ్రస్ స్టోర్ చేసిన. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అంటే 10 వస్తుంది. printf అడ్రస్ ఆఫ్ ఐ print of address of a ampersand percentile u comma and ampersand a కాకుండా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ j అని పెడుతున్నా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సేమ్ అవుట్పుట్. ఇంతకుముందు నీకు ఏమొచ్చింది? వాల్యూ ఆఫ్ ఏ 10 వచ్చింది, అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అని వచ్చింది. అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అని వచ్చి నీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ జే అన్నా కానీ ప్రింట్ అయింది. దాని అర్థం ఏంటన్నట్టు? జేలో ఏం స్టోర్ అయింది అన్నట్టు. ఇప్పుడు వాట్ యు మీన్ బై దట్ సెకండ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీనింగ్? సెకండ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ప్రకారము ఏ అడ్రస్ అంటే ఏం లేదు. ఏ అడ్రస్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఇంతకుముందు యాంపర్సెంట్ ఏ అన్న ప్రింట్ అయిపోతుంది అది. కానీ నేను ఇప్పుడు యాంపర్సెంట్ ఏని ఎందులో పెట్టినాను? నేను జేలో స్టోర్ చేశాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, దట్ మీన్స్ జే అన్నా కానీ ఇప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది అంటే నాకు ఏ అడ్రస్ ప్రింట్ అయింది. ఇఫ్ యు సీ ద అవుట్పుట్, ఇఫ్ ఐ ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ద జే, ఏస్ అడ్రస్ హ్యాస్ బీన్ ప్రింటెడ్, రైట్? సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టార్ జే అన్నాను అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకొక ప్రింట్ఎఫ్ యూజ్ చేసి ఇంకొక ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ తోనే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ మోర్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I. Value of I is equal to percentile D slash n అని వాడితే సెకండ్ లైన్ నెక్స్ట్ లైన్ లో వస్తుంది. స్లాష్ n డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్, రైట్, కామా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టార్ జే అంటే పాయింటర్ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఎనీబడి కెన్ గెస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ 8th printf స్టేట్మెంట్ మా? స్టార్ జే అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ ఐ కాదు, ఏ. ఎనీబడి? ఫస్ట్ రెండు మీకు తెలుసు. ఏ అంటేనేమో 10 ప్రింట్ అయింది. సెకండ్ ప్రింట్ నాకు 8th స్టేట్మెంట్ అవుట్పుట్ చెప్పు అంతే. స్టార్ జే అన్నాను. స్టార్ జే అంటే ఏంటిది ఇక్కడ? పాయింటర్ వేరియబుల్. సో పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటే అడ్రస్ ఏం రావాలి? అడ్రస్ వస్తుందా, వాల్యూ వస్తుందా? రెండే ఉంటాయి. అడ్రస్ వాల్యూ వస్తుందా? షూరా? అంతే. వై వాల్యూ? యాంపర్సెంట్ అంటేనేమో అడ్రస్ వస్తుంది, స్టార్ అంటేనేమో వాల్యూ వస్తుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకేనా? యాంపర్సెంట్ మీన్స్ ఇట్ గివ్స్ అడ్రస్. బట్ నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం మళ్ళీ ఇంకొక ప్రింట్ఎఫ్ వాడతాను. సో మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది దీన్ని బట్టి అర్థమైపోతుంది. రైట్, I am using one more printf statement. సో పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా ఈ సి లాంగ్వేజ్ లో. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ సి ప్రోగ్రామర్, దెన్ పాయింటర్స్ హెల్ప్ యూ టు రైట్ వెరీ ఎఫిషియంట్ ప్రోగ్రామ్స్.
ఎందుకంటే నీకు పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్లో లేదు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సి. కానీ కొంచెం టఫ్ కాన్సెప్ట్ అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అడ్రస్ తోనే మనం వర్క్ చేసుడు ఏంది, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్తుంది అడ్రస్, యాక్చువల్గా దాంతో ప్రోగ్రామర్స్ వర్క్ చేయడం అనేది కొంచెం ఏమంటారు దాన్ని, ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ జాబ్ అని అంటారు. అందుకని దాని తర్వాత లాంగ్వేజెస్లో నీకు పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ని తీసేశారు, వేరే ప్రొవిజన్స్ వచ్చాయి కానీ పాయింటర్స్ అనేది తీసేశారు అనమాట. సో స్టార్ ఆఫ్, ఇక్కడ పాయింటర్ తీసుకున్నాను, కాకపోతే ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్లో రాస్తున్నాను. సో దీని అవుట్పుట్ ఏముంటుందో చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు. ఇంకా మొత్తం అయిపోయిన అడ్రస్ వస్తుంది అంటాను. అంతేనా, అడ్రస్సే వస్తుందా? ఒక్కసారి చూడు మళ్ళీ. అంటే నేను ఎట్లా అంటున్నావు అడ్రస్ అని, ఆంపర్సెంట్ ఉంటే అడ్రస్ అంటానావా? ఆంపర్సెంట్ ఉంది కానీ ముందు స్టార్ ఉంది. ఆంపర్సెంట్ ఉంది కానీ ముందు స్టార్ ఉంది, అది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయలే. సో ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? వాల్యూ వచ్చింది. ఎందుకు వాల్యూ వచ్చింది? స్టార్ అనేదేమో పాయింటర్, కానీ స్టార్ ఆఫ్ ఆంపర్సెంట్ ఏ అంటే మీన్స్ ద వాల్యూ అట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అనమాట. ద వాల్యూ అట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ, ఆంపర్సెంట్ ఏ అంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ, నో డౌట్, రైట్? బట్ స్టార్ ఆఫ్ ఆంపర్సెంట్ ఏ అంటే మీన్స్ ద వాల్యూ అట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. అర్థమైందా? వాల్యూ అట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అంటే వాల్యూ అనమాట, రైట్? రైట్. నౌ ఇస్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ టు యూ ఆల్, రైట్? ఇది ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది కదమ్మా. సో స్టార్ ని ఏమనాలమ్మా? ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ అని అనాలి. ఏమనాలి? ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పాయింటర్స్? ఇప్పుడు చూద్దాం. పాయింటర్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, పాయింటర్స్ విల్ రెడ్యూస్ ద కోడ్ అండ్ ఇంప్రూవ్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ వచ్చే టైం పెరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు 5 లైన్లు 10 లైన్లలో మీకు ఏం తెలియదు, కానీ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక అంటే ఫ్రాక్షన్ నానో సెకండ్స్ లో కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో. అంటే మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ సిపియు ప్రాసెస్ చేసే టైం చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే పాయింటర్ కోడ్ ని చాలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే. స్ట్రింగ్స్ ని కానీ, అరేస్ ని కానీ, స్ట్రక్చర్స్ కానీ, ఫంక్షన్స్ లో కానీ ఈ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎనీ మెమరీ లొకేషన్ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్ మెమరీ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పాయింటర్స్. ఇప్పుడు మనము వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ మెమరీ లొకేషన్స్, రైట్? ఆంపర్సెంట్ ఏ అంటే ఏమైతుంది? ఏ మెమరీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఆంపర్సెంట్ ఏ అంటే ఏమొస్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద లొకేషన్ కదా. ఒక కంప్యూటర్ మెమరీని, ర్యామ్ ని, మెమరీ లొకేషన్ తీసుకొని మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్, రైట్? దాని ఆర్కిటెక్చర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం, రైట్? సో ఇంకొక యూసేజ్ ఏంటంటే, మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో పాయింటర్స్ తో వచ్చేది డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్. అంటే డైనమికల్ గా వీ కెన్ అలొకేట్ మెమరీ. ఎట్లా మనకి ఇప్పటిదాకా మనము మెమరీ అలొకేషన్ వేరియబుల్స్ కి ఎట్లా చేసాం మనము అంటే, ముందే చేస్తాం అనమాట. బిఫోర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ వీ హావ్ అలొకేటెడ్ సమ్ మెమరీ ఫర్ అవర్ వేరియబుల్స్, రైట్? బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ ఎంఎల్లాక్, సిఎల్లాక్ అని ఉంటుంది. అంటే డైనమికల్ గా మెమరీని అలొకేట్ చేయడానికి ఫంక్షన్స్ ఒకటి ఉన్నాయి, 2 ఫంక్షన్స్, ఎంఎల్లాక్ మెమరీ అలొకేట్, మామూలుగా పాయింటర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? అనదర్ ప్రోగ్రామ్. So this program also demonstrates the same thing, right? But
in this program I have declared separate, right? Separate గా నేను పాయింటర్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను. ఇంతకుముందు దాంట్లోనేమో నార్మల్ వేరియబుల్ నంబర్, నార్మల్ వేరియబుల్ ఏ అండ్ ఇంటిజర్ పాయింటర్ వేరియబుల్ ఒకటే స్టేట్మెంట్ తో డిక్లేర్ చేశాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటంటే సపరేట్ గా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ a normal variable number has been declared of integer data type and 50 has been assigned to that normal variable. And what is the meaning of fourth statement? Int star p. It stores the address of, it stores the address, it is nothing but a declaration of a pointer variable p. Declaration of a pointer variable p. And what is the meaning of fifth statement? P is equal to ampersand number. It stores the address of, it stores the address of number variable. It stores the address of number variable into pointer variable p. And what is the meaning of sixth statement? That is printf normal p. What the p contains? P contains the address of the number, right? P contains the address of the number. Therefore, if you try to print p, what will it give? It will give the address of a number. It will give the address of a number. So the output of sixth statement will be address of a number, right? So next seventh statement. Seventh statement meaning enti? Star ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? డీరిఫరెన్సింగ్ ఏ పాయింటర్, రైట్? డీరిఫరెన్సింగ్ ఏ పాయింటర్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ ప్రింట్ స్టార్ p, we will get the value stored at address contained by p. So if you try to run the program, you will get address of p variable is అడ్రస్ జనరల్ గా ఏ నోటేషన్ లో ఉంటుందమ్మా? బైనరీ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా, లేదంటే డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా, లేదంటే హెక్సాడెసిమల్ లో ఉంటుందా, లేదంటే ఆక్టల్ నంబర్స్ లో ఉంటుందా? ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? అడ్రస్ అనేది ఒక వేరియబుల్ అడ్రస్ హెక్సాడెసిమల్. ఎందులో ఉంటుంది? హెక్సాడెసిమల్. అంటే ABCDEFGH అట్లాంటిది 0 to 15 అంటే F వరకు ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్? ABCDEF, రైట్? సో 15 అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 తర్వాత ABCDEF, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద హెక్సాడెసిమల్. హెక్సాడెసిమల్ అంటే ఎంత అమ్మా జనరల్ గా? వాట్ డు మీన్ బై హెక్సాడెసిమల్? How many numbers will be there in hexadecimal? Ma, hexadecimal format అంటే ఐడియా ఉందా? అడ్రస్ హెక్సాడెసిమల్ అంటున్నాను నేను. హెక్సాడెసిమల్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా? దాని బేస్ ఎంత? డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ తెలుసా పోనీ? మనం మామూలుగా వాడేదమ్మా డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మనము శాలరీ కానీ ఏదైనా మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేటి డెసిమల్ నంబర్స్ అంటారు. అంటే మనకి ఏమేమి ప్రతి నంబర్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే 0 నుండి 9 వరకు, అంతేనా? 0 to 9, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు 100 అంటే 100 అంటాం మనం, అంతేనా? సో అది డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్. ఇంకొకటి అట్లాంటిదే సేమ్ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. దాని బేస్ ఎంత అంటే 16. దాని బేస్ ఎంత? 16. డెసిమల్ అంటే దాని మీనింగ్ 10. డెకా అంటే 10. డెకా, DECA, డెకా మీన్స్ 10. హెక్సా మీన్స్ 16. Hexadecimal number system, that means the value of the base is 16. Decimal number system base is 10. So hexadecimal number system లో మనకి ఎన్ని పాసిబుల్ డిజిట్ సింబల్స్ కానీ డిజిట్ వాల్యూస్ ఉంటాయంటే 16 ఉంటాయి. ఆ 16 ఏమేమంటే లెక్క పెట్టుకోండి. 0 నుండి 9 10, రైట్? 0 + 9 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. దాని తర్వాత క్యాపిటల్ A అంటే 10, క్యాపిటల్ B అంటే 11, C 12, D 13, E 14, F 15. So 0 to 15 total గా 16 symbols are used. అర్థమవుతుందా? సో మనకి ఏదైనా మెమరీ లొకేషన్ అడ్రస్ ని చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇందులో 0 నుండి F వరకు ఏదైనా నంబర్ ఉండొచ్చు. 0 నుండి F వరకు, రైట్? హెక్సాడెసిమల్ నంబర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అడ్రసెస్ ఆఫ్ ద మెమరీ లొకేషన్స్. అది 32 GB RAM, 64 GB RAM, అది 64-bit కంప్యూటరా 32-bit కంప్యూటర్ అనే దాన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ జనరల్ ద అడ్రస్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్. ఓకే.
So this is the explanation of this program amma. సో 7th లైన్ లో ఈ స్టార్ పి అనేది అంటే ఏమన్నా దాని అర్థం ఏంటన్నట్టు, స్టార్ అనేది ఏంటి, డీరిఫరెన్సింగ్ ఏ పాయింటర్. సో అందుకనే మనం స్టార్ పి అని రాస్తే ఏమైతుంది, it will fetch the value stored at the address contained by P. Address contained by P. So what is the address contained by P? It is address of number. Address of number. Number ante ikkada variable peru. Number ante variable peru. Don't get confused. Okay. So this is the explanation of pointers in C language. Now we will see the one more example of pointers. So the explanation of this program is, as usually, how many normal variables are declared in this program amma? Normal variables ఏమేమి ఉన్నాయి మీరు చెప్తా ఉండాలి, చెప్పండి మీరు ఏమేమి ఉన్నాయి నార్మల్ వేరియబుల్స్ మా చెప్పండి. నార్మల్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి ప్రోగ్రామ్ లో? ఏ అండ్ బి. వెరీ గుడ్. పాయింటర్ వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? P1 అండ్ P2. రైట్. P1 లో నేను ఏం అసైన్ చేశాను? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. P1 లో నేను పాయింటర్ వేరియబుల్ P1 ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేశాను? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అని పెట్టాను. పాయింటర్ వేరియబుల్ P2 లో ఏం స్టోర్ చేశాను? అడ్రస్ ఆఫ్ బి స్టోర్ చేశాను. సో మీకు నార్మల్ గా స్వాపింగ్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్ మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను అనుకుంటా కదా. ఇప్పుడు ఏలో 10 ఉన్నది, బిలో 20 ఉంది. మీకు ఇంత ముందు ఒకసారి మీకు స్వాపింగ్ గురించి చెప్పాను. సో స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్చేంజింగ్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ. సో మనకి 2 లాజిక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లాజిక్ ఏంటంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ టెంపరరీ వేరియబుల్. టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకుంటే నేను ఏం చేశానమ్మా ఆ ప్రోగ్రామ్ లో? సో వాట్ ఐ హావ్ డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టెంపరరీ వేరియబుల్? వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ యూస్డ్? గుర్తుందా? గుర్తుందా అమ్మా? వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? లాజిక్ చెప్పండి. What is the logic used for exchanging the 2 values? What is the logic? గుర్తుందా చెప్పాలా? Yes, టైం వేస్ట్ ఎందుకు చెప్పాలా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వేరే లాజిక్, ఇది సెకండ్ లాజిక్ అన్నమాట. ఫస్ట్ లాజిక్ చూద్దాం మనం. డైరెక్ట్ గా నేను కోడ్ రాస్తున్నా ఇక్కడ, అంటే వితౌట్ యూజింగ్ పాయింటర్స్ లాజిక్ ఒకటే రాస్తాను. సో మనకి ఏ ఉన్నది, బి ఉన్నది, ఇంకొకటి టెంప్ అనేది, 3 ఉన్నాయి. రైట్. సో ఏ అనేది 10, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, రైట్. అండ్ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇనీషియల్ గా టెంప్ లో 0. అండ్ ఈ టెంప్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను దేనికోసము? 2 వాల్యూస్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి. 20. రైట్. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా, టెంప్ అనే వేరియబుల్లో ఏదో ఒక దాన్ని, వేరే దాన్ని, ఏని కానీ బిని కానీ వేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏని వేస్తున్నా ఈ కేసులో. సో టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఇప్పుడు టెంప్ లో ఎంత ఉందమ్మా వాల్యూ చెప్పండి? అరే ఈ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అన్నాక కూడా 0నే ఉంటుందా? రైట్. టెంప్ లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? 10 ఉంది. వెరీ గుడ్. టెంప్ లో 10 ఉంది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాను అనుకో. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్న. ఇప్పుడు ఏలో ఎంత ఉందమ్మా?
Huh? 20. 10 sir. ఎట్లా అమ్మా? బిలో 20 ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్న, బిలో 20 ఉన్నది ఇనిషియల్ గా, బిలో 20 ఉంటే కూడా ఏలో 20 అయిందా లేదా ఇప్పుడు? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. అంటే బీస్ కంటెంట్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే బీస్ కంటెంట్స్ అంటే 20 విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్ విల్ బి అసైన్డ్ టు ఏ అనమాట. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 అయింది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అన్న, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అన్న ఏమైంది ఇప్పుడు? 0 సార్. మళ్ళా 0 అంటావు. బిలో వాల్యూ ఎంత ఉంది? బిలో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టెంప్ లో 10 ఉంది. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అయింది. సో అల్టిమేట్ గా ఏమైంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 లా ఇప్పుడు లాస్ట్ కి మనం ఏని బిని ప్రింట్ చేస్తే బి 10 అయింది, ఏ 20 అయింది. అంటే ఇప్పుడు స్వాపింగ్ అయిందా లేదా? అయింది. సో the logic of swapping two numbers, there are two logics. First is taking a temporary variable. Like ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పినామా, if you want to, they say for example there are two boxes, one box contains red ball and one more box contains white ball. So if you want to swap the two boxes with red and white and vice versa, take one more temporary box and transfer the contents of either A or B to that temporary box, and the box which is empty, so first ఆ ఎంటీ ఉన్న బాక్స్ లోకి ఇంకొక ఏనో బీనో అందులో వేసేయాలా, ఈ టెంప్ లో ఉన్నది ఇంకొక దాంట్లో వేసి పడేయాలి. అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఏ అండ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. ఇదే కదా మన లాజిక్? యా రైట్. సో ఇది నేను డిలీట్ చేస్తున్నామా ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసిన దాంట్లో ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చూడండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం లాజిక్ ఏంటంటే థర్డ్ వేరియబుల్ లేదు, మనకి థర్డ్ వేరియబుల్ లేదు, ఏ లేదు, ఏ 20 10 ఉంది, బి 20 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మన లాజిక్ ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంతమ్మా? A is equal to A plus B. A plus B means the answer will be 30. Very good. Next, B is equal to A minus B. 10. Antena? Next, A is equal to A minus B. A minus B అంటే ఎంత మళ్ళా? 30 - B. అట్లయితుందమ్మా. ఏ 30 అయింది, బి 10 అయింది. ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ ఆల్రెడీ 30 అన్నావు కదా, 16th స్టేట్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అయింది. సో ఇప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లాజిక్ ఏ ప్లస్ బి, ఏ మైనస్ బి, ఏ మైనస్ బి, ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఎక్స్చేంజ్డ్ కదా. Is it clear? Yeah. So the same logic will be applied in this program as well, but with the help of pointers concept. So this program demonstrates the swapping of two numbers, without a third variable, and using pointers concept. Okay. So if you observe the program carefully, normal variables are A and B, and pointer variables are P1 and P2, and P1 is stored with the address of A, and P2 is stored with the address of B. And normally I am using the printf statement to print the values of A and B before swapping, that is. So before swapping, so star P1 comma star P2. So what you will get if in the program, if star P1 ante you will get the values of
A and P స్టార్ అన్నాం కాబట్టి స్టార్ P1 స్టార్ P2 అంటే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ A and P దాని అడ్రస్ల యొక్క వాల్యూ అనమాట. సో బిఫోర్ స్వాపింగ్, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ఏమైతుంది, సేమ్ లాజిక్ P1 ఏలు బీలు బదులు నేను ఇక్కడ P1లు P2లు అంటున్నాను అనమాట, రైట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ A and B ఐఎమ్ యూజింగ్ స్టార్ P1 స్టార్ P2, రైట్. సో A is equal to A plus B, B is equal to A minus B, and A is equal to A minus B. So with the help of this logic, the two numbers A and B will be swapped, and if you try to print after swapping, you will get A and B values exchanged, right? So this is how the program will work. Okay. Next program is pointers lone. Yeah, otherwise I'll try to type the program. So swapping two numbers using pointers, but functions we will use. సేమ్ ఫంక్షన్స్ వాడదామమ్మా. సో ఫంక్షన్స్ వాడాలంటే మీకు ఫంక్షన్స్ అండ్ పాయింటర్స్ ఎగ్జామ్లో వస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫంక్ పాయింట్ అని రాస్తున్నా, ఫంక్ పాయింటర్స్ డాట్ సి. దిస్ ప్రోగ్రామ్ డెమాన్స్ట్రేట్స్ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ పాయింటర్స్ యాజ్ వెల్. దట్ అంటే ఏంటంటే ద పారామీటర్ పాసింగ్ మెకానిజం will be the same, in which the address of actual parameters or arguments in the calling function are copied into formal arguments of the called function. Call by reference gurtundi kada, I am calling by reference, right? So this program demonstrates that call by reference, right? So called function lo formal parameter antamu, changes made to the actual parameters in the calling function, right? So hash include stdio.h int main int normal variables a is equal to 10 comma. సార్ ఇంటి మెయిన్ పక్కన ఉన్నది బేసిస్, అది పీ ప్రాసెస్ సార్. int main పక్కన ఉన్నది బ్రాసెస్ అని అన్నా లేకపోతే పీ ప్రాసెస్ parenthesis అను అనేది ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ parenthesis yeah, b is equal to 20. తర్వాత నేను printf scanf వాడతాను. సో printf లో బిఫోర్ స్వాపింగ్ అంటాను. బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ వాల్యూ ఇస్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటైల్ ఏమని రాయాలి, డి అని రాయాలి. ఎందుకు అంటే అది నార్మల్గా వాల్యూ కాబట్టి, ఇంటిజర్ టైప్ వాల్యూ కాబట్టి. సో స్లాష్ ఎన్ అని ఎందుకు రాయాలి, సెకండ్ లైన్లో రావాలి కాబట్టి.
సో డబల్ కోట్స్ యూజ్ చేస్తున్నా, క్లోజ్ చేస్తున్నా, ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నా. మీకు తెలిసిందే ఇది లాజిక్. దాని తర్వాత నేను వన్ మోర్ ప్రింటర్ స్టేట్మెంట్ తోనే before swapping, before swap, b is equal to same percentile d అన్న స్లాష్ n అన్న డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్ చేసిన కామా అన్న b అన్న. సో అయిపోయింది ఇది. ఇదంతా బిఫోర్. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాము, ఫంక్షన్స్ వాడతామని చెప్పాను కదా. సో ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇస్ దేర్ రైట్ నౌ. సో ఫంక్షన్ కాల్లో నేను ఓన్లీ స్వాప్ అని వాడుతున్నా. స్వాప్ ఈజ్ మై ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్, యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఈస్ స్వాప్ యాంపర్సెండ్ ఏ కామా యాంపర్సెండ్ అంటే అడ్రస్ ని పంపుతున్నా, కాల్ బై రిఫరెన్స్ కాబట్టికి బి అంటున్నా, యాంపర్సెండ్ ఏ కామా యాంపర్సెండ్ బి, డి రిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఏ కామా డి రిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ బి, రైట్. సెమీకోలన్ పెడుతున్నా ఎందుకంటే ఇది కాలింగ్ కాబట్టి. తర్వాత నేను ఇక్కడే ప్రింట్ చేస్తున్నా, మెయిన్ ఫంక్షన్ లోనే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూస్. సో ప్రింట్ఎఫ్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ అన్నా కదా, ఇది ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ అంటాం. స్పెల్లింగ్ పట్టించుకోకండి. ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటైల్ డి స్లాష్ ఎన్ డబల్ కోట్స్ క్లోజ్ comma a open parenthesis closed parenthesis and put an end to the statement with the semicolon. Next printf, open the brackets and put a double quotes and write after swap the value of b is equal to format specifier. Next new line slash n, close they'll put double quotes and the variable name that is b, right. So close the main. Now what is remaining? ఇప్పుడు ఏం రాయాలమ్మా? ఫంక్షన్ కాలింగ్ అయిపోయింది. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ వద్దా, స్వాప్ ఆఫ్ ఇంట్ స్టార్ ఏ కామా ఇంట్ స్టార్ బి, పాయింటర్ బి, close. Next open the block, temporary variable declare చేస్తున్నా into t అని. temp అని వాడు రాస్తాడు. t is equal to స్టార్ ఏ అంటున్నా. దాని తర్వాత స్టార్ ఏని ఏం చేయాలి, స్టార్ బి చేయాలి. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ స్టార్ బిని ఏం చేయాలా, టీ చేయాలి, సెమీకోలన్ పెట్టాలి. ఇండెంటేషన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఏమైంది చెప్పండి, ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది ఎర్రర్? ప్రోగ్రామ్ చూసి చెప్పగలుగుతారా ఎందుకు వచ్చిందో?
తొందరగా. సాప్ దగ్గర మిస్టేక్ ఉంది, అందుకే అది రెడ్ తీసుకున్నాను. ఏమైందమ్మా? ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంది? 8th లైన్ లో ఏమైంది? W దగ్గర ఏమో వచ్చింది సార్ అక్కడ. అంతేనా? షూరా? స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ తీసుకుంటారా సార్ ఇది? అరే అది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కదా, మనం రాసే ఫంక్షనే కదా అది. అవునా? అవును సార్. ఇప్పుడు మీరు ఎర్రర్ ఒకసారి అప్లోడ్ చేయండి. ఏమన్నది? SAP is Too many errors indicated stopping now. SAP Sir, printf kada after spelling kuda mistake sir akkada 9th line lo. ఏది అమ్మా ఈ డబల్ కోట్స్ లో మనం ఏం రాస్తే అదే, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. అది యూజర్ డిఫైన్డ్ స్ట్రింగ్ కదమ్మా. మనం ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ అంటాము, బిఫోర్ అంటాము, ఆఫ్టర్ స్పెల్లింగ్. ఆఫ్టర్ ఈజ్ నాట్ ఎ కీవర్డ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. ఆఫ్టర్ అనేది సి లాంగ్వేజ్ లో అదా కాదు కదా. ఇంకా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ ని. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ you will get a clear understanding of sir printf last 10th statement లో క్లోజ్ బ్రేస్ ఇవ్వలేదు సార్. అది printf లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో b is equal to percent ఇలా సెమీకోలన్ అను. మరి ఏమైంది ఇప్పుడు? ఒక ఎర్రర్ క్లోజ్ అయింది. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పు. 8th లైన్ స్వాప్ స్పెల్లింగ్ W దగ్గర ఏమో వచ్చింది సార్. అమ్మా ఏమొచ్చింది? W దగ్గర M అని వచ్చింది కదా సార్. స్టేట్మెంట్ నంబర్ చెప్పు నాకు. 8th స్టేట్మెంట్. 8th స్టేట్మెంట్ లో డబ్ల్యూ ఎందుకున్నది? స్వాప్ అని ఉంది కదా. స్వాప్ ఫంక్షన్, స్వాప్ ఫంక్షన్ కదా అది, ఫంక్షన్ కాలింగ్. W దగ్గర SM అని ఉంది కదా సార్. ఎం ఎందుకున్నదమ్మా? నువ్వు తప్పు చూస్తా, డబ్ల్యూనే ఉన్నది. నాకైతే నీకు రివర్స్ కనబడుతుందా? లేదు సార్, కొంచెం బ్లర్ ఉంది ఇక్కడ స్క్రీన్. లేదు లేదు, అది కరెక్టే, అది కరెక్టే అమ్మా. మీకు హింట్ ఇవ్వాలా సార్? అవి స్వాప్ తర్వాత బ్రాకెట్స్ లో వాటికి సార్ చెప్పు చెప్పు చెప్పు. వెరీ గుడ్, చెప్పు. 6th line లో t is equal to into మార్క్ ఉంది కదా స్టార్, ఎందులో అక్కడ మీరు ఫస్ట్ దానికి పెట్టలేదు కదా. ఏ స్టేట్మెంట్ లో? 16th. 16th? అవును సార్. t is equal to స్టార్ ఏ అంతే. టెంపరీ వేరియబుల్ స్టార్ ఏ పెట్టినా నేను, ఏని అందులోకి పంపించిన. అది కాదు, అది కాదు, అది కాదు, అది కాదు. చూడండి చూడండి చూడండి. సార్ స్వాప్ లో అవి ఉంటాయి కదా సార్. మీరు ఎంతసేపు ఫంక్షన్ గురించి చెప్పండి అమ్మా అంటే ఏదో చెప్తాను మీరు. కోన్యా డాట్ హెచ్ యూజ్ చేస్తారా సార్ ఇందులో? అది క్లియర్ స్క్రీన్ వాడితేనే. నేను క్లియర్ స్క్రీన్ వాడినా ఇక్కడ వాడలే కదమ్మా. అవును సార్. మరి ఇంట్ మెయిన్ దగ్గర సెమికాలన్స్ పెట్టలేదు సార్. థర్డ్ది ఇంకా చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఇంకా సార్ ఇంకా ఇంట్ మీరు ఫంక్షన్స్ క్లాస్ మంచిగా విన్నారా? ఫంక్షన్స్ క్లాస్ విన్నారు కదమ్మా? ఆ ఇన్నర్ లో మీరు వింటే ఫంక్షన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి నాకు. 3 ఉంటాయి అని చెప్పాను. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ కాలింగ్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్.
ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ ఉంది? కింద ఉంది. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే కింద ఉన్నది, రైట్. 6th లైన్ అది ఫంక్షన్ కాలింగ్, 8th లైన్ ఇస్ ఫంక్షన్ కాలింగ్, 13th లైన్ ఇస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఏది? పైన ఉంటుంది సార్. ఎక్కడ ఉంటది పైన? అంటే ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నా అదే కదా. అవును సార్. మరి అది రాయాలా వద్దా? రాయాలి. ఇంటూ స్వాప్ ఏమని రాయాలా? ఇంటీజర్ స్టార్ ఏ కామా ఇంటీజర్ స్టార్ బి. Expected semicolon after top level. Very good. వచ్చిందా ప్రోగ్రామ్? వచ్చింది సార్. So what are the 3 important things that are associated with any functions in C language means the second line compulsorily after the preprocessor directive you need to include the function declaration కానీ function prototype కానీ అన్ని సేమ్ అని చెప్పాను నేను, రైట్. So function declaration will give the information to the compiler that the C program is going to use a user defined function. The function name is swap and the return type is int, right, with the parameters pointer A and pointer B. Is it clear to you all? So function declaration is there in the program in the second statement, right? So in the 8th statement, the function calling is there. The function calling should also end with a semicolon. Only the function call means the function name followed by the actual parameters. The actual parameters are address of A and address of B, right? That is the address operator ampersand A comma ampersand B. So in the 13th line, once the compiler encounters this function call with 2 actual parameters, address of A and address of B, so the control will jump to the 13th line of the program. The control of the C program will jump to the 13th line of the program where the function definition will be explained, right? So in the function definition, the return type of this function, if you don't write int, what will happen in the 13th line? This function swap, this user defined function swap, we cannot return anything to the 9th statement and the 10th statement. Okay, is it clear? If you don't write the int statement, that is the return type of this function. This 13th line int specifies that this user defined function swap after processing will return integer type of values. After swapping will return integer type of values. Okay. So here I am in the 15th line, I am declaring a temporary variable t. So as usual, the logic is same. So keep the value of A into temporary variable and transfer the contents of B to A and transfer the contents of temporary to B. So after processing of this user defined function swap, it will return the int that is A and B. And those values are printed inside the printf statement in 9th statement after swapping A and after swapping B, right? So with this, we can conclude the class today. Okay. So most probably tomorrow is your last class.